गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम पंचम श्रेणीर साहित्य भाषा महक बहिर पाठ 6 जोटा कि अच्छी नुआखाई सेठी को पढ़ा तार प्रश्न उत्तर करवा विषय वस्तु को भल भाव बुझा। तेणु भिडटी को शेष पर्यंत देख भिडटी भल लगे लाइक आउ शेयर करदेव। आदि प्रथम थर चैनल टी देखुव तेज चैनल टी सब्सक्राइब करदेव। तेरे चल पाठ आरंभ करवा। टॉपिक रो ना अच्छी नुआखाई। लेखक होचंती विपिन बिहारी बिशी। कथारे कहती ओडिशा रे 12 मासरे 13 पर्व। सतरे आम पर्वपर्वाणी खाली 13 संख्या भितर सीमित नुहे। आम राज्य ओडिशा पर्वपर्वाणी रो गंताघर। एहा व्यतीत आहुरी अनेक पर्व आम उत्साहर सह आनंद उत्साहर सह आमे पालन करिथाउ। मानव जीवन जंजालमय और विषादग्रस्त। जीवन निरसता और मनरु क्लांति दूर करी जीवन को सरस सुंदर और कर्मचंचल करिबारे पर्वपर्वाणीर मुख्य भूमिका रही। पर्वपर्वाणी गुड़िक मध्य नुआखाई खूब प्रसिद्ध। ताले एठी कौन देला कथारे कहते ओडिशा रे 12 मासरे 13 पर्व। प्रकृत 13 पर्व नुहे, प्रति मासरे तो 13टा पड़ जाउथबो। मासक 30 दिन ता देहरे 13टा पर्व। आज मासंत, काली संक्रांति, काली पूर्णिमा, काली अमावास्या आउ कौन कौन एमती मिसिकिरी केते पर्व पालन होउथबो। आज गुरुवार, काली सोमवार, बुझिपारछ। तेणु जो 12 मासरे 13 पर्व खाली गोटे कथा को नथा। प्रकृत 13 नुहे, असंख्य पर्वपर्वाणी आमर ओडिशा रे पालन करा जाए। सेथिपाई ओडिशा होची पर्वपर्वाणीर गंताघर। आउरी पर्व आमे काहेकि पाली थाउ ना आनंद पाइबा पाइंगा, खुशी पाइबा पाइंगा, आम परंपरा संस्कृति को सम्मान देवा पाइंगा। जहा द्वारा मनीष जीवन तो कर्ममय जीवन ना। कर्ममय जीवन बा जंजालमय जीवन रु टिके विरति पाई, टिके दूर को जाइगी टिके शांति पाइबा पाई, मन खुशी मन टिके खुशी आनिया पाई, आनंद आनिया पाई, परिवार सहित समय काटिबा पाइंका आमे पर्वपर्वाणी पालन करिथाउ। सेमती गोटे पर्व होची हमर नुआखाई। जदिओ एटा पश्चिम ओडिशार मुख्य पर्व, किंतु आजिकाली ओडिशार सबुआडे नुआखाई पर्व पालन करा जाउची। काहेकि ना पश्चिम ओडिशार लोक सबुआडे भी अछंती आ धीरे 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 एटा गण पर्व रे परिणत हेई गलानी। तेबे चला परे कोन दिया हेछि देखिबा आ पढिबा ताकू। इष्ट देवी को वर्षर प्रथम अन्न समर्पण करी खाइबार पर्व होची नुआखाई। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे एही पर्व पालन करा जाए। ता पूर्व दिन विद्यादाता और विघ्न विनाशक श्री गणेशक पूजा उत्सव पालन हो सारी थाए। नुआखाई रे माँ बसुमती को कृतज्ञता ज्ञापन करने स्वरूप वर्षर प्रथम फसलर नुआ धान केंडा और नुआ चूड़ा को एक नुआ हांडी रे भोग करा जाई घरर इष्ट देवी और महालक्ष्मी को पूजा करा जाए। ताले एई पारारे कौन देला ना इष्ट देवी प्रत्येक परिवारर इष्ट देवी थांती। तेणु से इष्ट देवी को वर्षर प्रथम अन्न समर्पण करिगिरी खाइबार पर्व नुआ खाई। नुआ को खाइबा माने किछि नुआ खाइबा। नुआ कौन खाइबा ना वर्षर प्रथम फसल रे तैयारी हेइतिबा खाद्य। सेटा को खाद्य तो कहबानी, सेटा प्रसाद कहबा, कारण एटा भगवान को पाखरे बा इष्ट देवी को पाखरे एटा समर्पित होची बा भोग लागि होची। तेणु एइटी को आमे प्रसाद रूपे खाइ थाउ। इष्ट देवी को वर्षर प्रथम अन्न जो समर्पण करिथाउ आ ताकू जेतले ईश्वर को आमे कोनोसी प्रसाद बा कोनोसी जिनिस समर्पण कलु सेटा प्रसाद हे गेला। ए जो नुआखाई पर्वटी भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे पालन करा जाए। अच्छा, भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेश चतुर्थी भाबरे तमे माने जानिचो गणेश पूजा हुए माने नुआखाईर पूर्व दिन। नुआखाईर पूर्व दिन गणेश पूजा, गणेश पूजार परदिन नुआखाई। दीटा जाक छुट्टी पाखापाखी पड़ जाए। तेणु समस्ते बहुत खुशी थांती। नुआखाई पालन करुवा व्यक्ति हो, विद्यालय रे गणेश को पूजा करुवा पिला माने होंतु बा शिक्षक शिक्षक होंतु किंबा कौनसी व्यावसायिक अनुष्ठान हो, समस्ते खुशी थांती। दीटा खुशीर पर्व। तेणु ए नुआखाई दिन कौन करा जाए ना जो वर्षर प्रथम धान फसल जोटा होता है से धान केंडा को थुआ जाए जो गौणी बा पाहिली रे
ସେଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆଯାଏ। ସେଇ ଧାନ କେଣ୍ଡାରୁ ବା ସେଇ ନୂଆ ଧାନରୁ ଯୋଉ ଚୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ସେଇ ଚୁଡ଼ାକୁ ରନ୍ଧା ଯାଇକିରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ରନ୍ଧାଯାଉ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ାରେ କଣ ସବୁ ଭୋଗ ଫଳମୂଳ ପଡ଼ିକିରି ଭୋଗ ହୁଏ। ସେଇଟା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କୋଉଠି ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା। ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ଖାଇବାଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନୂଆଖାଇ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଲା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଟିକୁ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନୂଆଖାଇ ବା ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ଉପଲକ୍ଷେ କି ଧନୀ କି ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଘର ସଜାସଜି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଘରର ମା, ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଠାକୁର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଲିପାପୋଛା କରନ୍ତି। ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖଟ, ପିଢ଼ା, ଡାଲା, କୁଲା, ଲୁଗାପଟା, ବିଛଣାପତ୍ର, ଡବା ଡବି ଆଦିକୁ ସଫା କରନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ପର୍ବ ତ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁକା ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, ଘର ଦ୍ୱାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଘରର ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଧୋଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଲୁଣ ଚିନିକି ଧୋଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ଆସିବ। ଲୁଣ ଚିନି ହଉ କି ମସଲା ମସଲି ହଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ଡବାରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ଯୋଉ ଡବା ଥିବ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଛି ନୂଆ ହବ। ନୂଆ ହେଲେ ସେଥିରେ ରନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲାଗି ହବ। ସେଥିପାଇଁକା ଘରର ମା, ଝିଅ, ବୋହୂମାନେ ଏମାନେ ଘର କାମ ଲାଗେ। ଘର ପୋଛାପୋଛି କରନ୍ତି, ଯଦି ମାଟି ଘର ହେଇଥିବ ଲିପାଲିପି କରନ୍ତି, କୋଠା ଘର ହେଇଥିଲେ ଧୁଆଧୁଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଖଟ, ପିଢ଼ା, କାଠ ନିର୍ମିତ ଯେତେକ ଜିନିଷ, ବିଛଣା ପତ୍ର ସବୁ ଧୁଆ ହବ, ସବୁ ସଫା ହବ। ଆଉ ସେଦିନ ସେମାନେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବେ କମ୍ପଲସରି। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସଫା କରିକି ସଜେଇକି ରଖନ୍ତି, ଘରର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ। ପୁରପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ଯାଏ ନର ନାରୀମାନେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ କିଣା ବିକା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ମିଠା ଓ ପିଠାପଣା ପାଇଁ ଚାଉଳ, ନଡ଼ିଆ, ଘିଅ, ଗୁଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଏ। ପୂଜା ପାଇଁ ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର, ବସ୍ତ୍ର ଓ ପରିଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣାକିଣିରେ ଗହଳି ଚହଳି ଜମି ଉଠେ। ପରିବାପତ୍ର ହାଟରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଭରିଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ମୁଁ କହିଲି, ନୂଆଖାଇର ଗୋଟିଏ ଦିନ ସିନା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କାମ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରର ସଫାସଫି, ଲୁଗାପଟା, ଲିପାଲିପି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ବଜାର ଘାଟ କରନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଭୋଗ ପାଇଁ ଦରକାର ବା ନୂଆ ଲୁଗା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣିରେ ମିଠା ପିଠା ପଣା ପାଇଁ ଯାହା ବା ଦରକାର, ଭୋଗ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରୁଷମାନେ କିଣାକିଣି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବା ହାଟରେ ବି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ପରିବା ବି ଯୋଉ ଭୋଗ ହୁଏ, ଯୋଉ ରନ୍ଧା ହୁଏ, ସେଥିରେ ପନିପରିବା ବି ପଡ଼ିକି ଭୋଗ ହୁଏ। ସେଟା ବି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲାଗି ହୁଏ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଉଲ୍ଲାସ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତମେ ଯୋଉଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସଟେ ପିନ୍ଧିଥିବ ଖାଲି ସେଦିନ ତୁମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗେ ନା, ବହୁତ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଥାଏ, ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଲାଗେ ନୂଆ ଲୁଗାଟେ ପିନ୍ଧିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ, ଖାଇବା ନୂଆ, ଜିନିଷପତ୍ର ନୂଆ, ଘର ବି ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ, ଚିତା ପଡ଼ିଥିବ, ଘର ସଫା ହେଇଥିବ, ଲୁଗାପଟା ସଫା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତୁମେ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଭୋଗ ଖାଇବ, ସେସବୁ ମନରେ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ପଳେଇ ଆସିବ। ସେସବୁ ପରିବେଶରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ପଳେଇ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବ ଆମ ମନରେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ପବିତ୍ରତା ଭରିଦିଏ। ଖାଲି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଭରିଦିଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ବି ତୁଟିଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା କମିଯାଏ, ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କଣ ଦେଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ନୂଆଖାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି। ସଫା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି।
ଘରର ମୁଖିଆ ନୂଆ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ପୂଜା ପାଠରେ ବସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା, ଚୁଡ଼ା ଓ ପିଠାପଣା ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ ଓ କର୍ପୂରର ବାସ୍ନାରେ ଘର ମହକି ଉଠୁଥାଏ। ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ଘର ଓ ଅଗଣା ଦୁଲୁକି ଉଠେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ଘରର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଭୋଗରେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା, ଘିଅ, ମହୁ, ଗୋରସ, ଗୁଡ଼ ଓ କଦଳୀ ମିଶାଇ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ପତ୍ରର ଚଉତିରେ ବଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୂଆଖାଇର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସପ୍ତାହେ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ କ'ଣ ନୂଆଖାଇର ସେଇ ପବିତ୍ର ଦିନଟି। ସେଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତି, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି। ଆଉ ଘରର ମୁଖିଆ ଯିଏ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ତ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଘରର ମୁଖିଆ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଘରର ମୁଖିଆ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବସନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୂଜାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭୋଗ ରୂପେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ କେଣ୍ଡା ସେଟା ଥୁଆଯାଏ। ସେଠି ଧାନ କେଣ୍ଡା କ'ଣ ଖାଇ ହବ? ଧାନ କେଣ୍ଡାଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଭାବରେ ସେଠି ଥୁଆଯାଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଇ ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଚୁଡ଼ା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ସେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ପିଠାପଣାକୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଠା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଇ ପୂଜା ସମୟରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ବାସ୍ନାରେ ଘର ମହକି ଉଠେ। ଏ ପରିବେଶ, ଏ ପବିତ୍ରତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ବାସ୍ନା ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମହକି ଉଠିଥାଏ, ଘର ଭିତରର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପବିତ୍ରତା, ଶାନ୍ତି ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶଙ୍ଖ, ହୁଳହୁଳି, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟା ନାଦରେ ଘର ଅଗଣା ପୁରା ଦୁଲିକି ଉଠୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ଖୁସି, ଆଉ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଏଇ ନୂଆଖାଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛି ବା ଘରଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛି, ସେ ଯାହା ବି ହେଲେ ନୂଆଖାଇରେ ଘରକୁ ଆସିବାଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ିବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ, ପରସ୍ପର ପରିବାରଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ପୂଜା ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ହେଇଥାଏ, ଲାଗି ହେଇଥାଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଚୁଡ଼ା, ଘିଅ, ମହୁ, ଗୋରସ କହିଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ ଏସବୁ ମିଶା ହେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ଖାଇଲା ବେଳେ କେଉଁ ପଟୁ ମୁହଁ କରନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତି। ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛେ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇବାଟା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିବେ। କଦଳୀ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିବ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ହେବ ପ୍ରସାଦ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ ଯାହା ସବୁ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ। ଆଉ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଖାଇବେ। ବୁଝିପାରିଲ? କେବଳ ନୂଆ ଖାଇବା ପାଇଁକା ଏତେ ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା। ନୂଆ ଖାଇବା ବାହାନାରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବା, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜାଗାରେ ଥାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବା, ଏସବୁ ପାଇଁକା ହିଁ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ପର୍ବ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମିତିକି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କାହା ସହିତ କଳି ଲାଗିଥାଏ ନୂଆଖାଇ ଦିନ କିନ୍ତୁ କେହି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତିନି। ସେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁକା, ବା ଛୋଟମାନେ ଯିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତା ଥାଏ, ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସେସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ତାପରେ ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବଡ଼ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି। ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପିଠାପଣା, କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ମିଠା ତଥା ଭଳିକି ଭଳି ଡାଲି, ତରକାରୀ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ସେବନ କରି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କ'ଣ? ଜୁହାର ମାନେ ତ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନମସ୍କାର କରିବା, ଯାହା ତମେ କହିପାରିବ।
छोट माने घर जिते सब छोट थे समस्ते सबू छोट माने सबू बड़ मान को नमस्कार करेंगे केवल निज घर नुहे साई पड़िशा बंधु बांधव साई पड़िशा माने दादा कके खड़ा कका खुड़ी जहाँ जो माने संपर्क मान थे गुरुजन माने समस्त को मुंडिया मारती सान माने सेटा कह जाए नुआखाई जुहार बुझिपार। परवर्ती पेज रे कौन अच्छे देखा एटा चित्र देखिपारच माँ समलेईंकर हूँ चित्रटे अच्छी माँ समलेई मंदिर अच्छी धान केंडा अच्छी भोग प्रसाद अच्छी आठी आदिवासी भौणी मानकर नृत्य अच्छी खूब आनंद उत्साह सहित आजिकल पालन कराउछि एई नुआखाई पर्व को कौन देला एठी नुआ खाई सारी घर झील बोहू माने रंग बेरंग पोशाक पिंधि बाहरी पड़ती नुआ खाई भेट घाट पाई घर घर साही साही बुली गुरुजन मानक मुंडिया मारी जुहार हुंती बुढ़ा बुढ़ी माने हस खुशी रे कहती बंची थिले आर वर्ष के देखा हेमा। एई पर्व रे बुढ़ा बुढ़ी मानक ठारू आरंभ करी पिला मानक पर्यंत समस्ते गाँर मंदिर को जाई देव दर्शन करिवार विधि रही। खरीफ और रबी फसलर उत्पादन बढ़ू एवं संसार अन्न कष्ट दूर हेउ बोली ठाकुरंक पाखरे प्रार्थना करा जाए। संज नई आसिले खेलकूद मौज मजलिस रे समस्ते मजी जाती घुमरा नाच भजन कीर्तन नाट तामसा और खिया पियारे लोके निजको हजाई दियंती। विशेषकर आदिवासी संप्रदाय लोकों नाच गीत और वाद्य बेस आनंददायक होता है। सेमाने एही पर्व को उत्साह और उद्दीपना मध्य पालन करिथांती। तेबे एही पर्व रे कौन देला जेतेबेले प्रसाद हैला समस्ते परिवार सब बसिकी एकाठी पूर्व दिग को मुह करी खाइले खाई सारिकी छोट माने कौन कले बड़ मान को प्रणाम कले जहाँ नुआ खाई जुहार बेली कहगला तापर कौन कले ना घर झील बोहू माने कौन करेंगे ना जो नुआ पोशाक तो से पिंधि थे से पोशाक सब पिंधिकी नुआ पोशाक पिंधिकी साही साही बुलिकी समस्त को प्रणाम करेंगे आउ सेठी गुरुजन मानक मुंडिया मारे सेटा नुआखाई जुहार कहुए और नुआखाई भेट घाट कहुए। जुहार जिते कहुए घर लोक मान प्रणाम करने जुहार कहुए आउ जिते आम साई पड़िशा जाकि प्रणाम करता नुआखाई भेट घाट कहुए। आई समय जो वयस्क व्यक्ति माने सब था बुढ़ा बुढ़ी माने था से मजारे कहते बंची थिले आर वर्ष के देखा हेमा मुझे बंची थी ताहले आर वर्ष को पुणी देखा हब जेहेतु बयस हो गलानी किए कह कह केतबेले डाकरा आसीज किए केतबेले आर पारिकी पलैब से बुढ़ा बुढ़ी माने थटार कहती बंची थिले आर वर्ष के देखा हवा बंची थिले आर वर्ष को पुणी देखा हेब। एही पर्व रे बुढ़ा बुढ़ी ठारू आरंभ करी पिला मानक पर्यंत समस्ते गाँर मंदिर को जाई देव दर्शन करिवार विधि अछि। समस्ते गाधई सारिकी जाई गाँव रे जो ग्राम देवती थांती बा जो देवादेवी मंदिर थाए समस्ते जाई देव दर्शन करिके आसंती। से देव दर्शन समय रे से माने कौन प्रार्थना करती ना खरीफ और रबी फसलर उत्पादन बढ़ू एवं संसार अन्न कष्ट दूर हेउ बोली ठाकुरंक पाखरे प्रार्थना कराई थाए। देख एठी प्रथम अन्न कष्ट दूर हुए माने ए पर्वर मुख्य उद्देश्य होची कौन ना एटा गोटे कृषि भित्तिक पर्व वर्षर प्रथम धान सेथिरु तैयारी हेतिबा चूड़ा सेटा भोग लगी हुए ठाकुरंक पाखरे तेणु एटा हूँ गोटे कृषि भित्तिक अन्न से ठाकुरंक पाखरे या प्रार्थना करा जाए जे ए वर्ष मध्य फल फसल हो समस्ते शांति रुहंतु संसार दुख दूर हो जाऊ समस्त को खाइबा को मिलू तेणु अन्न कष्ट समस्त संसार दूर हो जाऊ समस्तंकर प्रार्थना एटा ही थाए। ये सब गला दिन बेलार काम तापर संज नई आसला संज नई आसिले कौन हम ना विभिन्न प्रकार मौज मजलिस खेलकूद समस्ते माजी जाती कोठी घुमरा नाच हुए कोठी भजन कीर्तन हुए कोठी नाट तामसा हुए आउ ता सहित भोजी भात हुए ए सबु दिन मान सारा समस्ते बितेई दियंती। विशेषकर आदिवासी संप्रदाय लोकों नाच गीत पश्चिम ओडिशार जो मुख्य डालखाई नाच है किंबा घुमरा नाच है ये सब नाच माने विभिन्न जगह आयोजित करा जाय थाए सब नाच पाइका प्रोग्राम सब आयोजित करा जाय थाए सेठी लोक माने भी जाते देखिबा पाइका समस्ते मजा नियंती नाचुथिबा लोक माने मजा नियंती आ जो माने देखणा हारी से माने मध्य मजा नियंती से माने एही पर्व को उत्साह उद्दीपना मध्य पालन करिथांती। नुआखाई एक सामाजिक और कृषि भित्तिक पर्व। एही पर्व पालन फल नुआ फसल अमल पाई
କୃଷକ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଗରୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକତା ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଜାତି ଅଜାତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ବାଦ ବିବାଦ ମାନ ଅଭିମାନ ରାଗ ରୁଷା ଅପସରି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସଦ୍ଭାବନାରେ ପୂରି ଉଠେ। ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ପର୍ବରେ କ'ଣ ଦେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ନା, ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପର୍ବ। କାହିଁକି? ମଣିଷ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସମାଜରେ ବାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପରିବାରର ସହିତ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସୁବୁଝାମଣା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥାଉ, ନିଜେ ଖୁସି ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁକା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ଏହି ପର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଲୋକ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ। କାହିଁକି ନା ନୂଆଖାଇର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁ ସାନମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କ'ଣ ଦେବା ଶିଖିବେ, ବା ସେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ସେ ପରିବାରଟାକୁ କେତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସନ୍ତି। ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, ଘରର କାମ କିଣାକିଣି ଯାହା ଯାହା ତୁମକୁ କହିଲି ସେସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଖାଇଥାଏ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ବାପା ମା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ବନ୍ଧନଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମାନସିକତା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ କିଛି ଜାତି ଅଜାତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବଡ଼ ଲୋକ ଧନ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଏସବୁ କିଛି ମାନେ ବାଦ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ, ମୁଁ କହିଲି ନା, ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଘର ସହିତ କୌଣସି କାରଣରୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯଦି କଳି ହେଇଛି ବା ମନମାଳିନ ହେଇଛି, ଏହି ପର୍ବରେ ସେମାନେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ଏକାଠି ବସି ଖାଆନ୍ତି, ଏକାଠି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବର୍ଷକର ମନମାଳିନ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ସେମାନେ ମିଳିମିଶିକି ଚଳନ୍ତି, ରାଗ ରୁଷା ସବୁ ଅପସରି ଯାଇଥାଏ। କାହାରି ଉପରେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସରଳ, ବହୁତ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବି ପରମ୍ପରା ବି ବହୁତ ମହାନ। ତେଣୁ କେବଳ ଆମର ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଭୁଲ ଧାରଣା ଏଟା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ମିଶିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କେତେ ସରଳ, କେତେ ନିଷ୍କପଟ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି ଧୂଳିମଳି ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସଦ୍ଭାବନାରେ ପୂରି ଉଠେ। ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ନୂଆଖାଇ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସମାଜକୁ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଗପଟି ତ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟି ତ ଆମର ସରିଗଲା, ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମର ପଢ଼ା ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଆମେ ଆପରେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଦେବା। କ'ଣ ଏଠି ଦେଲା? ଆସ କଥା ହେବା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦିନ ତୁମ ଘରେ କେଉଁ ସବୁ ମିଠା ପିଠା ପଣା ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଏସବୁ ଓରାଲ, ଏଥିରେ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ତୁମକୁ କେଉଁ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ, କେଉଁ ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ, ତୁମେ ସେଟା ସାଙ୍ଗ ସହିତ କହିବ, ସାର୍ଙ୍କୁ ବା ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବ। ସେଇ ସବୁ ପିଠା କେଉଁ ସବୁ ପର୍ବରେ ତିଆରି ହୁଏ? ଯେମିତିକି ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଦଶହରାରେ କାକରା ପିଠା, ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚିତଉ ପିଠା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବରେ ସ୍ପେଶାଲ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବା ସ୍ପେଶାଲ ପିଠାପଣା ସବୁ ଥାଏ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ତୁମେ ସେଟାକୁ କହିବ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସେସବୁ ପର୍ବ ଓ ନୂଆଖାଇ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି?
तुम अंचल धर जमी पश्चिम ओडिशा कथा कहली नुआखाई पर्व सेमती तुम अंचल कौ पर्व विशेष कर पालन कराए ता सहित नुआखाई की कंपेयर कर आम राज्यर अनेक पर्वपर्वाणी शोभायात्रा मान बाहरी थाए तुम्हें देखि शोभायात्रा गुड़िक तालिका कर ता विषय निजर अनुभव कह एगुड़े सब ओराल आदि किसी असुविधा ना तुम मैंने परस्पर कथबार्ता हेब तापर देला कौन पाठरू प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर आगे ठीक चिन्ह दबा नुआखाई पर्व केउ तिथि रे पालन करा जाए कौटी भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि कौटी ऑप्शन अच्छी भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे एटी होची ग नंबर रो उत्तरटी होची ठीक तेणु एठी आमे ठीक चिन्हटी दबा पर्वपर्वाणी पालनर मुख्य उद्देश्य कौन ना जीवन को सरस सुंदर और कर्म चंचल रखिबा जीवन रे दुख विषाद को दूर करिबा सांगसाथी सहित समय अतिबाहित करिबा ईश्वर प्रति अति प्रिय पात्र हेबा एथिरे एकाधिक ऑप्शन हेई परिबो पर्वपर्वाणी पालनर मुख्य उद्देश्य हला जीवन को सरस सुंदर कर्मचंचल करवा जीवन रे दुख और विषाद को दूर करवा ए दुईटाक हो पार खटा हो पार सांगसाथी सहित समय अतिबाहित करवा यहाँ हो पार बुझिपार केवल कटा हेनी तापर कौन दे 3 नंबर देखा 3 नंबर देला यही पर्व सबु वर्गर लोक पालन करिथांती कारण यही पर्व लोक मानक परस्पर भितर स्नेहर डोरी रे बांधि रखि थाए यही पर्व पालन फल नुआ फसल अमल होता है यह कृषक धनी दरिद्र आदि सबु वर्गर लोकों को आनंद देता है यही पर्व जनसाधारण को सामाजिक बंधनर गुरुत्व शिखाई थाए ताहले एठी तीनटा मध्य ठीक हो पार यही पर्व लोक मानक परस्पर भितर स्नेहर डोरी रे बांधि रखि थाए एटा मध्य हो पार यही पर्व यह कृषक धनी दरिद्र आदि सबु वर्गर लोकों को आनंद देता है एटा भी ठीक अच्छी यही पर्व जनसाधारण को सामाजिक बंधनर गुरुत्व देता है एटा मध्य ठीक अच्छी बुझिपार 3टा ठीक हम बंची थे आर वर्ष के देखा हेबा आर अर्थ कौन बा किए कही था बुढ़ा बुढ़ी माने कही था बुझिपार जो वयस्क लोक माने कही था आस उत्तर लिखा 1 नंबर कौन देला नुआखाई पर्वर पूर्व दिन केउ पूजा पालन हुए गणेश चतुर्थी नुआखाई पर्व रे नर नारी माने दुकान बजार कौन किना बिका करती पिठा मिठा पाइका भोग चाउल बिरी बा गुड़ नड़िया कदली क्षीर ए सब जिनस किना होता है तेरे प्रश्न गुड़िकर उत्तर मुझे लिखिदे तुमने देखी नियो आ शुणी नियो तेरे ता परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी ना पितृपुरुष को पिंडदान पर घरे किपरि पूजा करा जाए नुआखाई भेटघाट कौन बुझाई लेख ये 4टा प्रश्नर उत्तर मुझे लिखिदे तुमने लिखि नियो 1 नंबर प्रश्न अच्छी नुआखाई पर्वर पूर्व दिन केउ पूजा पालन हुए उत्तर कौन लिखा ना नुआखाई पर्वर पूर्व दिन गणेश पूजा पालन हुए ता पर प्रश्न अच्छी नुआखाई पर्व रे नर नारी माने दुकान बजार रे कौन किना बिका करती उत्तर कौन लिखा नर नारी माने दुकान बजार रे नुआ लुगापटा पूजा सामग्री और पिठापणा पाई विभिन्न जिनिस किना बिका बा बिका किना करती ता परवर्ती प्रश्न अच्छी पितृपुरुष को पिंडदान पर घरे किपरि पूजा करा जाए पितृपुरुष को पिंडदान एवं इष्टदेवी को नुआ अन्न लगी करबा परे घरर मुख्य व्यक्ति समस्त को नुआ प्रसाद बांटती एवं परिवार समस्त सदस्य एकाठी बसी आनंदर सह नुआ अन्न सेवन करती ता परवर्ती प्रश्न अच्छी नुआखाई भेटघाट कौन बुझाई लेख उत्तर लिखा नुआखाई दिन समस्ते नुआ वस्त्र परिधान करी नुआ अन्न खाइबा परे अपराह्न रे परस्पर को भेटिबा को जाती यही समय रे सान माने बड़ मान को मुंडिया मारी प्रणाम करती जहाकू नुआखाई जुहार कहा जाए एवं बड़ माने सान मान को कोड़े नहीं आशीर्वाद करती यही परंपरा को नुआखाई भेटघाट कहा जाए जहा परस्पर मध्य स्नेह आदर और सद्भाव वृद्धि करिथाए। अच्छा 2 नंबर एठी कौन दिया जायछि तले दिया जाइथिबा उत्तर संपर्कित वाक्यांश को बहिरु खोजी लेख गोटिकर नमूना दिया जाइछि उत्तर संपर्कित वाक्य पिठा पाई नड़िया गुड़ जोगाड़ करती ताकू गद्यांश रे लिखिबा मिठा और पिठा पाई चाउल नड़िया घी गुड़ जोगाड़ करा जाए ताले एठी कौन देला अन्न कष्ट दूर पाई ठाकुरन को डाकंती एई सेंटेंस तुम बही रे बा एई टॉपिक रे कोठी अछि चलो खोजी दबा देख एठी लिखा है संसार रु अन्न कष्ट दूर हेउ बोली ठाकुरंक पाखरे प्रार्थना करा जाए तापरटा कौन देथिला
ତାପରଟା ଗରେ ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ଲୁଗା କିଣାକିଣିରେ ଗହଳି ଜମି ଉଠେ। ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା କୋଉଠି ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟଟି। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପରିଧାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା କିଣାକିଣିରେ ଗହଳି ଚହଳି ଜମି ଉଠେ। ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ଘରେ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଘୁମୁରା ନାଚ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଟ ତାମସା ଓ ଖିଆ ପିଆରେ ଲୋକେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବ। ତାପରଟା ଉଁରେ କ'ଣ ଅଛି? ଉଁରେ ଅଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ଲିପା ପୋଛା କରନ୍ତି। ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି ତୁମ ବହିରେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଅଛି ଘରର ମା ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନେ ଠାକୁର ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଲିପା ପୋଛା କରନ୍ତି। 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁଯାକ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଭାଷାର କଥା। 1 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଙ୍କିତ ଏଠି ଦେଇଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ସମାନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖ। କରେ କ'ଣ ଦେଲା? ବସୁମତୀଙ୍କୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଫସଲର ଭୋଗ କରାଯାଏ। ବସୁମତୀ ବଦଳରେ ତମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ପୃଥିବୀ ଧରଣୀ ଯାହା ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଲେଖିବ। ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଘର ସଜାସଜିରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ନବାନ୍ନ ପାଖରେ ଲେଖିବ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ। ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ସାନମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ନୂଆ ଚୁଡ଼ା ଘିଅ ମହୁ ଗୋରସ ପାଖରେ ଲେଖିବ ଗାଈ କ୍ଷୀର। ବୁଝିଗଲା। ଗୁଡ଼ ଓ କଦଳୀ ମିଶାଇ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଉଦାହରଣଟିକୁ ବୁଝି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର। ଯେଉଁଠି ଦେଖ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି। ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲି। ଯେଉଁଠି ଦେଖ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ। ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ପିଠାପଣା ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖ ପିଠାପଣା ମହକରେ ଘର ପୁରି ଉଠୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସହଯୋଗିତା ରହିବା ଉଚିତ। ଏଟାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇକି ତୁମେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ପୁରା କରିପାରିବ। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବଚନ ବଦଳେଇକି ବାକ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। ନୂଆଖାଇରେ ଘରର ମୁଖିଆ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ମୁଖିଆମାନେ ପୂଜା ପାଠରେ ବସନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମୁଖିଆର ବହୁବଚନ ହେଲା ମୁଖିଆମାନେ। ଗୁରୁଜନ ତୁମକୁ ତା ଭଲ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ମାନ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ କୃଷକ ଖୁସି ଥାଏ। ନୂଆ ଫସଲ ଅମଳ ପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଟେ। ଆମ ଦେଶରେ ଏହିପରି ଅନେକ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ସବୁ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଭରିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ବାକି ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। 4 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହୁଥିବା କଥାକୁ ଆମେ ଲେଖା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ କୁହାଯାଏ ବା ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମା କହିଲେ, ଏଠି କମା ରହିଲା, ତାପରେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ବା ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜିଠାରୁ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି, ତାପରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଚିହ୍ନ ସରିଲା। ଏହିପରି ଆଉ 2ଟି ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଠରୁ ଖୋଜିକି ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମ ବହିରୁ ତୁମେ ଖୋଜିକିରି ଲେଖିବ। ଦେଖିବା କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବର୍ଷକେ ଦେଖାହେବା। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ହସ ଖୁସିରେ କହନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର ବର୍ଷକେ ଦେଖାହେବା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଉଠି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଖରିଫ ଓ ରବି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ସଂସାରରୁ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା। 5 ନମ୍ବର ଦେଲା ଏହି ପାଠରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଚୟନ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅଭିଧାନ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବ, ମାନେ ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ? ଆଦିବାସୀ, ତାପରେ ହେବ କଲମ, ତାପରେ ଖଜଣା, ତାପରେ ଗଣେଶ, ତାପରେ ଗୁରୁଜନ, ଘଡ଼ି ଘୁମୁରା, ତାପରେ ଆସିବ ଚନ୍ଦନ, ତାପରେ ନରନାରୀ, ତାପରେ ଫସଲ ନାଇଁ ତାପରେ ବସୁମତୀ, ତାପରେ ନରନାରୀ, ଫସଲ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିବ ଲୁଗାପଟା। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦେବ।
तापर पाठरू आग को एटा किसी तुम दरकार नहीं 3 नंबरटा गोटे स्तंभ मिलन पर देती तुम स्तंभ मिलन रे जोड़ीदेव से श्रीकृष्ण का जन्म है श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रव कृष्ण अष्टमी ईद उल फितर रमजान सरीवा परदिन रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया राखी पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा बड़ दिन डिसेम्बर मास 25 तारिख बुझीगला तापर कौन देती एपटे जाइए 5टा एपटे अच्छी 6टा ये कार्तिक पूर्णिमाटा केवल बलि पड़ो तापर ये कौन देला यही पाठटी तुमको सबुठ कौन भल लगे कहीं यहाँ भी ओराल भाविकी कह तुम्हें भाविकी लिख तले दि जाइए उदाहरण को देखी परवर्ती क्रम प्रस्तुत कर गहमरू अटा दलिया रुटी पूरी हालुआ क्षीरु सेमती दही छेना घी महू क्षीरु सेमती दही छेना लहुणी घी आखुरु सेमती आखु रस चीनी गुड़ चाउलरू सेमती चूड़ा हो पार चाउलरू कौन हम भात खीरी आउ खेचड़ी चाउलरू जहाँ जहाँ प्रस्तुत हुए तुम मैंने ये लिखिपार बुझिपार। अच्छा पिला माने तुमर ये नुआ खाई विषयटी सरीगला आम विषयटी को पढ़िले बुझिले आ तार प्रश्न उत्तर मध्य कले तेणु वीडियोटी भल लगी लाइक आउ शेयर करदेव आउ चैनल प्रथम थे चैनल टी सब्सक्राइब करदेव ता व्यतीत जदि तुम किसी अभियोग कि कौन अबुझा थी तुम मैंने मत कमेंट माध्यम जन पार आउ एक वीडियो रे तुम मान सहित पुणी थे देखा से पर्यंत सुस्थ रुह सुरक्षित रुह आ सबुठारु बड़ कथा प्रकृति की बंचे रखिबारे निजर अवदान दियो रहुछि गॉड ब्लेस यू।